ताको भितर भी जड़े थिला सी ओडिया आम ओडिया रे जहाँ कथा आमे आमु जत डर लगे आम कहलु ना रिटर्न जीवा सी ओडिया भी बुझुला ओडिया बुझुला कहला मो सांग ओडिया अच्छा मु जानी तुम कौन कथबार्ता हो डर लगुच कि डर नहीं आम हिंदी रे कहू था बट ओडिया बुझु था। जम्मू कश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर ओडिशा आसी पहुंची कश्मीर रे फसीथिबा किछि ओडिया जमनकर घर पुरी साखीगोपाल और सत्यवादी अंचल रही विशेष भाव में 8 जन वर्तमान फेरी पुरी सांसद संबित पात्र सहयोग से आसी ओडिशा पहुंची ओडिशा रे पहुंचबा परे समाने तांकर अनुभूति बखाणी आम आलोचना करने को चेष्टा करूँ जो मैंने रही कौन प्रकृत में सेठारे स्थिति थिला किभली से फसी आपन नाटा प्रथम परिचय स्वरूप जेना घर साखीगोपाल पुरी आपण केबे ठारू जम्मू जाइथिले एवं कोन सेठी प्रकृत स्थिति थिला के दिन हला आमे जतले पहुंचलु से दिन थिला 18 तारिख जम्मू रे पहुंचला बेल को 18 तारिख थिला पहुंचला बेल को सब स्वाभाविक थिला परिस्थिति बट आमे जो दिन पहुंचलु तार नेक्स्ट डे गोटे भूस्खलन हला जम्मू रो हाईवे रे जोटा भूस्खलन हला जोटा कि चारिपटु जीवा आसीबा विच्छिन्न हो गला जम्मू काश्मीर भितर जीवा आसीबा विच्छिन्न को जगह रही गले से समय आमे से समय रे थिलु एक्चुअली पहलगाम रे नहीं नहीं 19-20 तारिख रु आमे पहलगाम रे थिलु पहलगाम रे रहया पर एका जाइथिले ना परिवार आमे मो परिवार और मोर सांग 4-5 जन पुओ मोर गोटे 2 वर्ष 2.5 वर्ष रो पुओटे मो स्त्री आउ मोर काका आ सरपंच मोर 2 जन सांग एंद सब जाइथिलो मिसिक रहिले जतबले इंसिडेंट हला जो दिन घटना घटिला अपन से दिन कोठी उपस्थित थिले जोठी घटना घटिला आमे एक्चुअली जो जगह रे हिस्साटा हैला आमे तार ठीक 500 मीटर तळे थिलु जतबेले हिस्सा हैला आमे 10-15 मिनिट पूर्वरु हिस्सा हैला 12:10 रु 15 भितर आमे 11:45 रु 50 भितर जस्ट से जगह छाड़ी थिलु आसिकी जस्ट तार 500 मीटर तळକୁ आछि हमको सुबह होला क्राउडेड सुबह होला गोली रो आवाज सुबह होला आमे पूरा भयभीत हो गला आमे निजे छोट पिलाटा मोर सी भी बहुत भयभीत हो गला से टाइम रे आमे आउ किछि भाबी पालु ने कोन करिवु से जगह आमे के फेरिवु न फेरिवु कि कोन हमर सिचुएशन हो सेटा में किछि तो फेरिवु न फेरिवु आमे सेटा आमे आउ छोट छुआटा मोर सी भी बहुत भयभीत हो गलो से टाइम रे आमे आसिकी से होटल जो होटल रे थिलु से होटल रे रहियार 10-15 मिनिट पर आमे आउ सबुआडे पूरा क्राउडेड हो गला सेना माने पूरा नाकाबंदी कर देले तापर आमे संबित सर फोन कल संबित आपण जतबले होटल को आसिले मोटिके मैडम आपण ठर जानिया को चाहि जतबले आपण होटल को आसिले जेमिति कहउतले जे आपण सेठी थिले 500 मीटर तळे एवं 11:45 रे आपण से जगह रु तळु को आछन संगरे छोटो पिला अछि आपण न्यूज़ देखिले ना कोठु जानिले खबर एमतोडे घटना आको शब्द तो सुबिला किछि तो शब्द सुबिबो ना तापर भी हम भी से एरिया रे देखिलु माने जे भी जो मेंढा छेली माने जरे नियंती से माने भी हाथ रे गोटे गन धरतिले हमको आहुरी डर लागिला जे काले किछि माने सिचुएशन एमिति भी क्रिएशन हेई पारे कि हम भी सेठु बाहरी परबुनु किंतु जाहले भी सरकार को हम तांको सहित सहयोग भी थिला ऑनलाइन माने कोन आपन किछि थ्रेट कले बा डरैले ना केमति आपन आमे तांको तो देखि कि डरी जिवु ना से मान तो गन धरिजंती हमको तो जेमिथिले निश्चय डर लागो जेहेतु नॉर्मल लोक जति सेठी गन नै कि जतबेले फायरिंग हला आपन सुनिले ता पूर्वरु गन देखिथिले ना ता पूर्वरु आमे देखिथिलु तापर साउंड हला तो सेथि पई हमको आहुरी डर लागिला लोकल लोक कहा सहित कथार्ता हो ना गोटे जिनस सबू खाली पचारतन तमे कोट आछो तमे कम पई आसीचो के दिन हेलानी आसीचो आउ ताको भितर भी जड़े थिला से ओडिया आम ओडिया रे जहाँ कथा आमे आमु जत डर लगे आमे कहलु ना रिटर्न जीवा सी ओडिया भी बुझुला ओडिया बुझुला कहला मो सांग ओडिया अच्छा मु जानी तुम कौन कथबार्ता हो डर लगुच कि डर नहीं आम हिंदी रे कहू था बट ओडिया बुझु था आपण आसिले होटल ले तापर न्यूज़ देखिले एमती घटना घटी होटल ना आमे जस्ट से जो हिस्सा है जो पॉइंट रु 500 मीटर तळे थिलु खबर केतबेले पाइले जे 26-27 जन मरि
ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେନାବାହିନୀ ମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କଲା ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଭୟ ଲାଗିଲା ତା ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କେବେ ଫେସ୍ କରିନୁ, ଲାଇଫରେ କେବେ ଫେସ୍ କରିନୁ, କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ କେବେ ହୁଏ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବା ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ହେଇଛି 26-27 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? କେମିତି ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ? ଏଇଟା ତ କହିହେବନି, ଭୟ ତ ଥାଏ। ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ବି ଜାମ୍ମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଭୟ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଆମର ନୁହଁ ନା ସେଠାକାର, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଡର ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସରକାର ଟ୍ରାକିଂରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଜାମ୍ମୁରେ ସେଫଲି କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଆଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ବାଟ ସାରା ଆସିଥାଉ। ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଜାମ୍ମୁରେ ଆମର ଟେନସନ ମାନେ କିଛିଟା କମି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। 18 ଘଣ୍ଟା ୱିଦାଉଟ୍ ପାଣି ଖାଇବାରେ ଆସିଛୁ। ମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଟୁ ଯୋଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଟୁ ଜାମ୍ମୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଯୋଉ ୱେରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ମୋଗଲ ରୋଡରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁରା ଟ୍ରାକିଂରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଜାମ୍ମୁରେ। ରାତି ଆମେ ଦିନ 2ଟା 2:30ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ବା ହୋସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେବେ ବିଲିଭ କରିନଥିଲୁ ଆଉ ଫେରିବୁ ବୋଲିକା, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ସେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 8 ଜଣ ଏହା ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ନୋମିନି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଭଳି ଥିବ ମନସ୍ତତ୍ଵ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା। ଆମେ ତ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଠାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ବି ମନା କରୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଠି ରିସର୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଆସ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସିଏ ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଅଲଗା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ରିଆକ୍ସନ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ ରହିବାନି, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇଲୁ। ସେଠି ପେହେଲଗାମରେ ଯୋଉ ଆମେ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। କାଲି ରାତିରେ ବି କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ବି କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି। ଇଏ ତ ଆପଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଇଏ ତ ସେ ସମୟର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ 36 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏବେ ବି ମୋ ମାନେ ରୁମ ଟାଙ୍କରୁ ଉଠୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସେଠାର ଲୋକମାନେ ଏମିତିକା ଆମେ କେବେ ଜାଣି ବି ନଥିଲୁ ଯେ। ଆଉ ଯିବେ କାଶ୍ମୀର କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି ସେଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସେମିତି ବୁଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ତ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଯିବା ପାଇଁ।
କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ହାସ୍ତା ପୁଣି ପଚାରି ପଚାରି ଆମକୁ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛ ବୋଲି ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ କେମିତି। ସେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ରେ ଥିଲେ, ଏମିତି କି ଯିଏ ବି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଗନ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ଆମର ସକ୍ ହେଲା, ଯେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁନି। ଭାଇନାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଏଠି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ କେମିତି ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାରେ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମିତ ଭାଇନାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଲୁ, ସେ ସେଠାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଠାର ଏମ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଜାମ୍ମୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 3:30 ରାତି। ବାରମ୍ବାର ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବି ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନଥିଲା, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି? ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଶ୍ମୀର, ଆଉ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡର ଦୁଃଖ ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ଏବେ ବି ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ, ଆମ ଓଡିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏମିତି ହାସ୍ତା ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପର ଗାଁ ନଈ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଏକାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଏବଂ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।